नमस्कार बंधुगण मु नारायण आपण शुणुंटे आईमा कहानी हॉरर पॉडकास्ट। बंधुगण यह हूँ अशांत आत्मार तृतीय बा शेष अध्याय। जदि यार पूर्व अध्याय गुड़िक आपण देखी ना तेबे तार लिंक मुझे भिडियो डिस्क्रिप्शन एवं आई बटन में दे रखी। आदि आपण आम चैनल को नुआ आसी एपर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दिंतु। सीधा जाई पहुँचली रमेश घरे। रमेश बंची थिबा बेले 2016 रे अनेक थर ता सहित ता घर को जाइछे। सेतबेले सुलग्न छोट थिला, ता मुहटी मोर एते मने नथिला, किंतु से घरर कांथरे टंगा जाइथिबा फोटो को देखे सुलग्नर मुह मो मन को आसीगला। मते सुलग्नर माँ ता घरे देखि पूरा आश्चर्य। सर आपण एक चेयर दे कहिला बसंतो। मु आसीबार अभिप्राय कहिले। सबुआड़ू सुलग्नर आत्महत्यार रहस्य जानिबा को चेष्टा कले, किंतु केही किछि सेही घटना विषय रे कहू नाहंते। किंतु गतकालीर घटना परे मु भाबिली तुमठारु संपूर्ण घटना विषय रे जानिले जे सुलग्ना को न्याय देबा को चेष्टा करिबे। सुलग्नर माँ कांदी कांदी कहिला, सारा कही कि किछि लाभ नाही। से सबु पुराणा कथा को खोलिले मो जीवन प्रति विपद अछि। आपण मध्य ए केस रे मुंड पुरांतु नाही। से माने भल लोक नहंते। सुलग्नार बापा को मध्य सेही माने मारिछन्ते। दुनिया जानिला झियो को झुरी झुरी रमेश मरीगला, किंतु एटा सत नुहे सार। आपण एठा को आसीछन्ति जदि से माने जानिबे तेबे मते मारधर करिवे। मोर न्याय दरकार नाही। आपण मो पई जेती करिछन्ते सेतिक रे मु आपणक पाखरे ऋणी होई रहिछे। एबे आपण एठारु चाली जांतो। मु तांको कथा सुनी बहुत हसिले। अरे किए तुमको हैरान करिबो? मु अच्छे, सेमानकर ना कुह, देखिबो आईन माड़ केमिति सेमानको साबाट करिदेबो। तापरे तुमे कौन चाहुना सुलग्नर आत्मा मुक्ति पाओ? ना तुमे चाहुछ सेमिति भूत होई सबुदिन रही थाओ? सुलग्नर माँ सेमानको एते भय करुथिला जे जेते बाध्य कले भी से सेमानकर ना कहिलेनी। मु बाध्य न करी मो क्वार्टर को चली आसिले। किछि समय परे मु लंबोदर को फोन करी मो क्वार्टर को आसी रोषेई करबा को कहिले। से गतकालीर घटना परे एठा को आसीबा को चाहू नथिला। बड़ द्वंद्व रे पड़िले मु। जहाँ भी हो राति रे किछि खाइबा को पड़िबो, नचे राति रे ठीक से निद हेबोनी। किछि समय चेष्टा परे अल्प किछि खाइबा प्रस्तुत करी खाई सोई कले। भलरे निद हेउ नथिला। ता परे भी एक अद्भुत स्वप्न रे मो निद भांगीगला। समय सेतेबेलକୁ 1:20 हेलानी। आउ निद जमा हेलानी। एही समय एक झुमझुम शब्द मोर रोषेई घर आड़ू आसी मो रूम डोर निकटरे रहीगला। रहिबार किछि सेकेंड परे दुल दुल करी से रूम डोर को किए पिटिबा को लागिला। अनेक समय पिटिबा परे कई कई होई कांदी आत्महत्या करिथिबा सेही आंब गछ आड़ू चलीगला। से गला परे भी मो पाखरे थिबा बेल गछरो मझिरे मझिरे पाची थिबा बेल तले पड़ी निशब्द राति को आहुरी भयंकर करी देउथिला। अवश्य पूर्व परी मते एते आउ बेसी डर लागु नथिला, किंतु से दिन राति रे मते ठीक से निद हेलानी। कड़ लेउटाऊ लेउटाऊ केतेबेले सकाळ होईगला ताहा जणा पड़िलानी। कबाट खोली देखे तो बाहरे असंख्य पाचिला और कंचा बेल गदा होइछे। ता सहित केते गुड़िए डाल मध्य भांगी जाइछे। ए निश्चय सुलग्न आत्मार काम होइथिबो। आउ किछि चिंता न करे मो नित्य कर्मचारी कार्यालय बाहरी गली। सेतबेलକୁ प्राय स्टाफ आसी सारी थिले, किंतु पुष्पार किछि खबर नथिला। लंबोदर को डाकी ता विषय पचारिले। से कहिला कि मैडम काली संध्यारे पुराना लैबोरेटरी रूम चाबी मो पाखरु नेइथिले। बोधे से सेठी थिबे। मु देखिकी आपण को कहूछे। अनेक समय बीतीगला परे भी लंबोदर फेरिला नहीं। मु भाबिली बोधे मद पीवा पाई लंबोदर कुआड़े चलीगला कि कौन। तेणु मु से लैबोरेटरी रूम आड़ को चलिले। सेठी जाई देखे तो पुष्पा सामने लंबोदर कान धरी आंठेइछे। मु पचारि लंबोदर तुमे कौन पे आंठेइछ? तार गतकाली संध्यारे आपणक पई रोषेई करिलेनी बोली तेणु ए मैडम मते आंठेई देइछन्ते। देखु नाहंते चापुड़ा मारी मो गाल को कौन करिछन्ते।
ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସାର୍। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦେହରେ ସୁଲଗ୍ନାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପଶି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସେ ଦାନ୍ତ ରଡ଼ମଡ଼ କରୁଛି। ହଉ ହେଲା, ତୁମେ ଏବେ ଉଠିଯାଅ। ଏହି ସମୟରେ ପୁଷ୍ପା ଚିଲେଇକି କହିଲା, କାହିଁକି ଉଠିଯିବ? ଏତେ ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ୟା ବେକ ମୋଡ଼ି ୟାକୁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। କ'ଣ ହୋଇଛି ପରେ ବୁଝିଲେ ହେବନି? ନା ହେବନି। ସେ ଏଠି ଶପଥ କରି କହୁ ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ପୁଷ୍ପାର କଥା ନ ଶୁଣୁ ବିଚରା ଲମ୍ବୋଦର ତା କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପା ତାକୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ଏକା ନିଶ୍ୱାସରେ ଲମ୍ବୋଦର ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପୁଷ୍ପା ଦେହରେ ଥିବା ସୁଲଗ୍ନାର ଆତ୍ମାକୁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା। ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ତୁମେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କ'ଣ ପାଇଁ କଲ? ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳକୁ କରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରମା ମିଳୁଥିଲା ସେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ରହୁଥିଲୁ। ମନେ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 7ରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଆପଣ ଏକ ଦେଶାତ୍ମକ ପୁସ୍ତକ ଓ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ ମୋତେ ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି କିଛି ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ଅଛି ଯାହା ତୁମର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି କରେଇ ଦେଖିବାର ଅଛି ତେବେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼, ବାପା ମାଙ୍କ ନାଁ ରଖ। ସେଦିନର ଦୁଇ ପଦ କଥା ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗେନି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ସେ ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରୁ ଆପଣ ଦେଇଥିବା ପେନ୍ଟିକୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋ ମନୋବଳ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ 2019 ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଆମ ସ୍କୁଲର ଗୌରବକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। 2016 ପରେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆପଣ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସିଲେ। ସେ ଜମା ଭଲ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବାପା ତାଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଦିନ ବାପାଙ୍କ ରୋଷେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି ସେଦିନ ସେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। ବାପା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତେଣୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ମା' ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଦେଉ। ଯେଉଁଦିନ ମା'ଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥାଏ ସେଦିନ ମୁଁ ଏକଲା ଯାଏ। ଅନେକ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ଖରାପ ନଜରରେ ଚାହାନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମୋ ଦେହକୁ ଅନେକ ଥର ଛୁଇଁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ କାହାରିକୁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରେନି, କାଳେ ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ନେଇଯିବେ, ସେଇ ଭୟରେ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରୁହେ। 2019 ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ ପରେ ମୁଁ +2 ବିଜ୍ଞାନରେ ନାମ ଲେଖାଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି ପଢ଼ିଲି। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ପରି ମୁଁ ଆଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଦେଇପାରିଲିନି। ଏହି କାରଣରୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଲମ୍ବୋଦର ମଉସା ଶିବ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଅଜୁ ମଲ୍ଲିକ ସହିତ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୋଜି କରି ମଦ ପିଇ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରନ୍ତି। କୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ତୋ ଝିଅକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖି ପଢ଼ାଉଛୁ? ମୋତେ ତାହେଲେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିଦେବ? ଯଦି ସେ ନ ଆସେ ତେବେ ତୋ ଚାକିରି ଗଲା ବୋଲି ଭାବ। ଏମିତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ କହି କହି କରୋନା ମହାମାରୀ ଭିତରେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଏହାପରେ ବାପା ଘର ଚଳାଇବା, ମା'ଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରେ ମୋ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଫିସ୍ ଦେଇପାରିଲେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟି କରି କହିଲେ, ମୁଁ ଏଥର ସବୁଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ମୋ ସହିତ ଏକ ଅଜୀବ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ, ଯେଉଁଟା ମୋ ପକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଦିନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରରୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଫେରି ଆସିଲି। ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କିଛି ମାସ ଆମ ତିନି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କଟିଗଲା। ଦିନେ ଲମ୍ବୋଦର ମଉସା ଆସି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତୁମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ କର। ବାପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ। ସାର୍ କହିଲେ, କାଲିଠାରୁ ତୁମେ ଆସି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯୋଗ ଦିଅ। ପୂର୍ବ ଘଟଣା ସବୁ ଭୁଲିଯାଅ। ଏହାପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇ କହିଲେ, ଝିଅ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବ। ମୋ ବାପା ପୁରା ଗାଉଁଲି, ସରଳ ଆଉ ନିରୀହ ଲୋକ। ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ପରି ଖଳ ଲୋକଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତା ପରଦିନଠାରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଗଲି। 2021 ମେ ମାସ 11 ତାରିଖରେ
ସାର୍ଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଘରେ ପାଳନ ହେଉଥିଲା। ରୋଷେଇବାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର ଥିଲା। ପାଖାପାଖି 20ରୁ 22 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା। ଜଣ ଜଣ କରି ଅଫିସ୍ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ଗଲାବେଳକୁ ରାତି 10ଟା ଉପରେ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଶିବ ବିଶ୍ୱାଳ, ଅଜୁ ମଲ୍ଲିକ, ଲମ୍ବୋଦର ମଉସା ଓ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ମଦ ପିଇବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖବର ବୁଝିବାକୁ ବାପା ମୋତେ ଏଠି ରହିବାକୁ କହି ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଧରି ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ କହିଗଲେ, ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସି ତୋତେ ନେଇଯିବେ। ଲମ୍ବୋଦର ମଉସା ମଦ ପିଇ ବାନ୍ତି କରି ଶେଷରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ମୁଁ ଘର ବାହାରେ ବାପାଙ୍କ ଫେରିବା ବାଟକୁ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଆସି ମୋତେ ପଛପଟୁ ଭିଡ଼ି ଧରି ମୋ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ନେବାର ଧମକ ମୋତେ ଦେଇ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଜଣ ଜଣ କରି 3 ଜଣ ମଦ ନିଶାରେ ମୋ ସହିତ ଖରାପ କାମ କରି ଚାଲିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ନିଜ ନିଜ ଠିକଣାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ କହିଗଲେ, ପାଟି ଚୁପ୍ ରଖିବୁ, ନହେଲେ ଜାଣିଥିବୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଅନ୍ୟାୟକୁ ମଥାପାତି ସହିଯିବା ଯେ ଆଉ ଏକ ଅପରାଧ, ସେଇ ଅପରାଧ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାଜ ଆଗରେ ଅପରାଧୀ ହୋଇଗଲି। ସେଦିନ ରାତିର ଘଟଣା ପରେ ମୋ ଜୀବନ ମୋଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତିବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା। ସେଦିନ ଥାଏ 2021 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବୋଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍କୁ କହିଲେ। ସେ ମୋତେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ମୋତେ କ୍ୱାର୍ଟର ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଅନେକ ସମୟ ସେଠି ମୋ ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲି। ମୋର ଟିକକ ଭୁଲ ପାଇଁ ବାପା ଗାଁରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଆଉ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ତ? ମନକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାପ୍ତି ପରେ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଥିଲା, ମୋର ମୃତ୍ୟୁ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁରେ ହିଁ ପରିବାରର ଇଜ୍ଜତ ରହିଯିବ। ସେଇଠି ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବା ପାଇଁ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ୍ୱାର୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲି। କିଛି ସମୟର କଷ୍ଟ ପରେ ମୁଁ ଚିର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଗଲି। ମୋ ପରିବାର ଏବେ ବଦନାମୀ ବୋଝରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲା ସତ, ହେଲେ ମୋ ବାପା କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର? ମୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ଖବର ନିଆଁ ଭଳି ଆଖପାଖ ଗାଁରେ ମାଡ଼ିଗଲା। ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟର ଆଗରେ ଥିବା ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ଯେଉଁ କଥାର ଭୟ ଥିଲା ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମୋ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଥିଲେ। ଝିଅକୁ ହରାଇଥିବା ବାପା ଓ ମା ନିନ୍ଦା ଓ ଅପବାଦ ଭୟରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶିବୁ, ଅଜୁ ଓ ମୋ ଗାଁର କିଛି ମୁଖିଆମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି କହିଲେ, ଥରେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ମିଡ଼ିଆବାଲା ତୁମର ନ୍ୟୁଜ୍ କରି ତୁମକୁ ବଦନାମ କରିଦେବେ। ତୁମକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଦେଖିବେ। ଏଠି ଯେତିକି ବଦନାମ ହେଲ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଗାଁର ନାଁକୁ ବଦନାମ କରନି। କେସ୍ ବାସ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ମଲା ଝିଅ ତ ଆଉ ଜିଇଁ ଉଠିବନି ନା। ତଥାପି ବାପା ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ନ ପଡ଼ି ଥାନାକୁ ଯାଇ କେସ୍ ଦେଇଦେଲେ। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ସକାଳ ଯାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା, ପୋଲିସବାଲା ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ମୋ ଶବକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗଛରୁ ଓହ୍ଲାଇ ନଈ କୂଳରେ ଥିବା ଶ୍ମଶାନରେ ସତ୍କାର କରି ଚିତା ଭସ୍ମକୁ ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେଲେ। ଶବ ସତ୍କାର ପରେ ପୋଲିସବାଲା ଆସି ମୋ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ କହି ଏହା ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଦର୍ଶାଇ କେସ୍କୁ ସେଇଦିନ ହିଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ। ମୋ ମୃତ୍ୟୁର 8 ଦିନ ପରେ ଶିବା ଓ ଅଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍କୁ ମୋ କେସ୍କୁ ଥାନାରେ ଧରାଧରି କରି ଚପାଇ ଦେଇଥିବା କହି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ମନା କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗାଁର କିଛି ଖଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରି ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ। ତାପରେ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍କୁ ବହୁତ ମରାମରି କରିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କ ଛାତି ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲେ। ସେ ସେଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ। ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇଥିଲେ ତା ବଦଳରେ ଏମାନେ ବାପାଙ୍କୁ ଅଲଗା ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ଅଶରୀରରେ ଥାଇ ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖୁଥିଲି, ହେଲେ କିଛି କରିପାରିଲିନି। କିନ୍ତୁ କିଛି ମାସ ପରେ
ମୁଁ ଓ ମୋର କିଛି ପ୍ରେତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅଜୁ ମଲ୍ଲିକକୁ ହତ୍ୟା କଲୁ। ଅଜୁ ମଲ୍ଲିକର ହତ୍ୟା କଲ କିପରି? ଅଶରୀରରେ ରହି ଜଣେ ଭୂତ କାହାର କେମିତି ହତ୍ୟା କରିପାରିବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲି। ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହିଲା, ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଅଜୁ ମଲ୍ଲିକ ଘର ଝରକା ପାଖରେ ରହି ଶିବ ବିଶ୍ୱାଳ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଅଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ମଦ ମାଂସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲମ୍ବୋଦର ଆସି ଖବର ଦେଇଗଲା, ଶୀଘ୍ର ଆସ ଅଜୁ। ଆମ ପ୍ରେତମାନଙ୍କ ରହସ୍ୟ ନ ବୁଝି ଲୋଭଶକ୍ତ ହୋଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଗାମୁଛା ଭିଡ଼ି ଆମ ପଛେ ପଛେ ସେ କ୍ୱାର୍ଟର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ତାକୁ ଡରାଇ ତାର ମତିଭ୍ରମ କରିଲୁ। ତାକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲୁ। ଶେଷରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ନିଜ ଗାମୁଛାକୁ ରସି କରି ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ସୁଲଗ୍ନା ଆତ୍ମାର କାମ। ନିଜ ମୃତ୍ୟୁର ବଦଲା ନେଇଛି ସେ। ଆମେମାନେ ପୁଣି ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଖୋଜିଲୁ ଯେଉଁଦିନ ଶିବା ବିଶ୍ୱାଳକୁ ଠିକ୍ ଅଜୁ ମଲ୍ଲିକକୁ ମାରିଲା ପରି ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଶିବା ନିଜ ଦେହକୁ ଗୁଣିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ କିଳି ଦେଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଜୀବିତ ଅଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଶିବା ବିଶ୍ୱାଳ ଆଉ ଫେରାର ଥିବା ପଟ୍ଟନାୟକର ହତ୍ୟା ମୋ ହାତରେ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା ତୃପ୍ତ ହେବନି। ଏମିତି ଏଠି ଘୁରି ବୁଲୁଥିବ। ସେତେବେଳକୁ ଲମ୍ବୋଦର, ବିଜୟ, ଭାଗୀରଥୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଟିରୁ ମେଞ୍ଚେ ଲାଳ ବୁହାଇ ମୋ ବେକ ଭିଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି କହି କହି ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସୁଲଗ୍ନାର ପ୍ରେତ ତାହେଲେ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେଲା ପରେ ଯାଇ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ କାହାର ଜୀବନ ନେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ସ୍ଥିର କରି ପୁଷ୍ପାର ସ୍ୱାମୀକୁ କଲ୍ କରି ଡକାଇଲେ। ସେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଓ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ୱାଜିବ ଖାନ୍ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଆଉ ସୁଲଗ୍ନାର ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାକୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହେବ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତା ବେତାଳମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସୁଲଗ୍ନାର ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲା ଆଉ ଏଥିପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ମୋ ଠାରୁ ନେଇ ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆମକୁ ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲା। କହିଲା, ଏଠି ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲାସର ବଟଲ ଭିତରକୁ ଚାହିଁଥାଅ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଆ ଭିତରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟି ହଲଚଲ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଜାଣିବ ମୋ ବେତାଳମାନେ ସୁଲଗ୍ନାର ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ଆସିଗଲେ। ମୋତେ ଏସବୁ ଗପ ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନରେ ଭାରି ଡର ଥିଲା। ଆରେ ସତେ ତ, ଏ ଦେଖ କଣ୍ଟାଟି କିପରି ବଟଲ ଭିତରେ ନାଚୁଛି। ୱାଜିବ ଖାନ୍ ତା ଉପରେ ଏକ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା ଆଉ ସେ ବଟଲ ଭିତରେ କିଛି ଅତର ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ଆମକୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଠାରି ଦେଇ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ଗଲୁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ ବଣୁଆ ଗଛରେ ସେ କଣ୍ଟାଟିକୁ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ଗଛରେ ଅନେକ କଣ୍ଟା ଫୋଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପଚାରିଲି, ଏ କଣ୍ଟା ସବୁ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା? ସେ ହଁ ମାରିଲା। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରି ଏଠି ଆଣି ଛାଡ଼ିଦିଏ। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଯଦି ଏ ଗଛରୁ ଏ କଣ୍ଟା କିଏ ବାହାର କରିଦିଏ, ତେବେ ଏସବୁ ଆତ୍ମା କ'ଣ ପୁଣି ମୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ? ସେ ରାଗିଗଲା କି କ'ଣ ମୋତେ ଚୁପଚାପ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ କହିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଲୁ। ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ହେବ ମୁଁ ସେହି ଭୂତ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛି। ଭୋକ ପେଟରେ ବି ଅନେକ ଥର ଚେଇଁଛି, କେବେ ବି ପୂର୍ବ ପରି ଶବ୍ଦ ହେଉନି କି ପୁଷ୍ପା ଦେହରେ ବି ସେ ସୁଲଗ୍ନାର ଆତ୍ମା ଆଉ ପ୍ରବେଶ କରୁନି। ଏଥର ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯେ ୱାଜିବ ମିଆଁ ସୁଲଗ୍ନାର ଆତ୍ମାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ରମେଶ ମହାନ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ସହିତ କିଛି ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମେଡ଼ିସିନର ପ୍ରମାଣ ଓ ଡକ୍ଟର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲି। ଯାହା ହେଉ, କିଛି ଦିନର ତଦନ୍ତ ପରେ ଶିବା ବିଶ୍ୱାଳକୁ ରମେଶ ମହାନ୍ତିର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସାମିଲ, ତା ସହିତ ସୁଲଗ୍ନାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଓ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଗଲା। ଏହି ରାୟର କିଛି ଦିନ ପରେ ହେମନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏବେ ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲରେ ସଜା କାଟୁଛି। ମୋର ଏ କାହାଣୀରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ଏ କେସ୍ର ସମାଧାନ ପୂର୍ବରୁ ଡକ୍ଟର ସାହୁ ଅବସର ନେଇଗଲେ।
ତାଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ମୋର ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ନ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆଜି ବି ଏହି ରଘୁନାଥପୁରରେ ରହିଛି। ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯଦି ଶୀଘ୍ର ବଦଳି ନ ହୁଏ ପୁଣି ଏକ କାହାଣୀକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଗଛରୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଏମିତି କିଛି କାହାଣୀ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୁଁ ମୋ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡି ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ଦେଇ ରଖିଛି।